براہ راست یہ چلتے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت اجلاس سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ان پلانٹس کو ان چند مہینوں میں ہماری حکومت نے پوری تندہی سے ان کو ریپیئر کروا کے ان کو چالو کروایا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایندھن کا بہت بڑا ایک چیلنج سامنے بن کے آیا۔ اس کی ایک سے زیادہ وجوہات ہیں۔ ایک تو جو عالمی منڈیوں میں جو تیل اور گیس کی قیمتیں وہ شاید پچھلی دہائیوں میں بلند ترین سطح پہ ہیں اور $118 تک کروڈ آئل چلا گیا پر بیرل، اور اسی طریقے سے گیس بھی بہت ہی زیادہ مہنگی ہو چکی۔ تو یہ ہمیں سوچنا ہوتا ہے کہ ہم اتنے مہنگے تیل کے اوپر اور اتنی مہنگی گیس کے اوپر جب بجلی بنائیں گے تو ہمارا زر مبادلہ اس کے اوپر کتنا خرچ ہوگا، اور جو کہ ہم ایک ایک پائی بچانے کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے یہاں تک کیا کہ جو امپورٹ ہے ہمارے خام مال کی، مشینری کی، ان کے اوپر بھی ہم نے پابندی لگائی آج سے 1 مہینہ پہلے، تاکہ ہم سال میں کوئی $2.5-3 ارب اس سے بچا لیں۔ اسی طریقے سے جو مہنگا ترین جو ایندھن ہے اس کو خریدنے کے لیے بھی، چاہے وہ کوئلہ ہے، چاہے وہ گیس ہے یا تیل ہے، یہ بالکل ان آئٹمس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ تو ہم نے جو پیچھے ابھی حالیہ ہفتوں میں جو ٹینڈر ہم نے جو منگوائے، اس میں یعنی کئی ٹینڈرز میں بڈز نہیں آئیں، اس لیے کہ وہ گیس جو ہے وہ اب بعض جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ خرید رہے ہیں، جو ریسنٹ کرائسس جو چل رہا ہے یوکرین کا، اس کی وجہ سے، اور جو سیلر جو ہیں انہوں نے بڈز ہی فائل نہیں کی۔ اس سے ہمیں ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی گیس کا ٹینڈر آئے تو $40 پر یونٹ، اور وہ یقیناً ہم نے ایک کانشیس فیصلہ کیا کہ $40 پر یونٹ گیس جو ہے وہ اتنی مہنگی ہوگی کہ ایک تو ہمارا فارن چینج اس سے اپنا بہت خرچ ہوگا، اور دوسرا بہت مہنگی بجلی بنے گی۔ تو ہم نے وہ $40 پر یونٹ گیس خریدنے سے ہم نے پرہیز کیا کہ ان وجوہات کی بنا پر۔ مگر پچھلی حکومت کو جب اللہ تعالیٰ نے ایک موقع عطا کیا تھا کہ وہ سستی ترین گیس وہ خریدتی، اس نے اپنی مجرمانہ غفلت کی بنا پر جب گیس $3 یا $4 پر اسپاٹ مارکیٹ میں مل رہی تھی، وہ انہوں نے سودے نہیں کیے۔ اسی طریقے سے لانگ ٹرم سودے اس زمانے میں گیس کے جو $5 یا $6 پہ ہو سکتے تھے وہ نہیں کیے۔ اگر وہ ان کو اتنی بصیرت ہوتی، قوم کی ساتھ ہمدردی ہوتی، اور اپنے وقت جو الزامات پر ضائع نہ کرتے، اور حزب مخالف کے لوگوں کو وہ دیوار سے لگانے کی جو دن رات ان کی کوشش تھی، اس سے آدھا وقت بھی وہ معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے، عوام کے دکھوں کو بانٹنے کے لیے اور کچھ ریلیف دینے کے لیے وہ وقت صرف کرتے، تو آج یہ بدترین صورتحال کبھی پیدا نہ ہوتی۔ یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ المیہ ہے کہ اس وقت جب میاں نواز شریف صاحب نے جب $13 پر قطر کے ساتھ ڈیل کی تھی G2G، اس وقت پچھلی حکومت نے اس میں اتنے الزامات لگائے کہ خود قطر کے عوام پریشان ہو گئے کہ بھئی اتنا شفاف ایگریمنٹ ہوا، اور اس کے اوپر ایک برادر ملک پاکستان اس میں الزامات لگا رہا ہے، تو ان کا دل کتنا دکھی ہوا ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور ایگریمنٹ ہوا 10.4 سینٹس پہ، یہ اپنا 5 سال کا، جو پہلا تھا 13% والا 13% والا، وہ 15 سال کا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر $5 پہ اگر یہ حکومت جو اویلیبل تھی گیس اگر یہ کر لیتی لانگ ٹرم، تو آج پاکستان کے اندر نہ گیس کا اتنا بڑا بحران ہوتا، اور نہ ہی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے، اور نہ ہی انڈسٹری اور ایگریکلچر کے حوالے سے اتنا بڑا کرائسس آتا۔ اس کے لیے ہم اب دن رات بیٹھے ہیں، چاہے وہ کوئلہ ہے، چاہے وہ
गैस है उसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह इंसानी हद तक। इसीलिए बैठे हैं कि सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि हम किस तरह लोड शेडिंग के ऊपर काबू पाएँ। अब हालत ये है कि अगर आवाम के लिए जब एक बहुत शदीद गर्मी में जब उनको पंखा न चले तो वो बददुआएं देते हैं, अगर गैस काटते हैं सनतों से तो वहाँ पर हमारी जो मईशत जो है वो मुतासर होती है, अगर गैस काटते हैं फर्टिलाइज़र प्लांट से तो हमारा जो ज़राअत जो है उसको ख़तरा लाक होता है, अगर गैस काटते हैं टेक्सटाइल से तो हमारी जो एक्सपोर्ट जो हैं उनको धचका लगता है। तो इट्स अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट चैलेंज कि और उसके लिए हम अब सर जोड़ कर बैठे हैं कि क्या बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिससे कि हम अपनी जो बिजली की लोड शेडिंग जो है उसमें हम कमी ला सकें। अजीम दोस्त चीन के हवाले से जो हमारे सी पैक के तहत जो कोयले के प्लांट लगे हैं बिजली जो पैदा करते हैं, अब कोयला जो है बाहर साउथ अफ्रीका में अपना कीमतों को आग लगी है बिल्कुल। इसलिए हम इस वक्त यकीनन एक मुश्किल सूरत हाल में हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो हम इंशाअल्लाह इन मुश्किल हालात से निकलेंगे। दिन रात कोशिश जारी है। चाइना के हवाले से रिवॉल्विंग अकाउंट जो है वो जो कि नहीं खोला गया था, कमिटमेंट के बावजूद पिछली हुकूमत नहीं खोला रिवॉल्विंग अकाउंट, और उससे चीन की हुकूमत को बड़ा सख्त एतराज़ पैदा हुआ था, उसको भी इंशाअल्लाह हम हैंडल कर रहे हैं। इसी तरीके से जो एक हवेली बहादुर शाह में 1250 मेगावाट का एक नया प्लांट जो जर्मन कंपनी सीमेंस ने हमारे ज़माने में वो लगाया था, उसकी पहली टर्बाइन 2018 में पहुंच गई थी अपने साइट पर। वो 2.5 साल पहले या 2 साल पहले वो चल जाना चाहिए था 1250 मेगावाट का वो प्लांट, लेकिन वो हनूज़ बंद पड़ा है क्योंकि पिछली हुकूमत को ना तौफीक हुई ना उन्होंने ख्याल किया। कई पता नहीं 30-40 अरब रुपए कौम के ज़ाया हो चुके हैं ओवररन्स की शक्ल में और दूसरे मदात में, और वो प्लांट जो है नहीं चल सका। इसी तरीके से जो हमारे पन बिजली के मंसूबे थे सी पैक में, उनमें ताख़ीर हुई और जानबूझ के मैं ये कहूँगा ताख़ीर की गई। कोई दिलचस्पी कोई नहीं थी, अपना चलते हैं प्लांट चलें, नहीं चलते ना चलें। उनकी बला से पाकिस्तान के अवाम की क्या सूरत हाल है उससे उनको कोई गर्ज नहीं थी। तो ये हैं वो मुश्किलात जिनका हम सामना कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाअल्लाह हम बड़ी कोशिश के साथ लगे हुए हैं कि जो प्लांट्स जिनमें ताख़ीर हुई है और बड़ी ही सीरियस डिले हुई है उनको हम जल्द से जल्द चलाएं, चाहे वो पन बिजली के मंसूबे हैं, चाहे वो थरकोल की बुनियाद पर अपना मंसूबे चलने हैं, चाहे वो हवेली बहादुर शाह का है। तो इन तमाम अपना मुश्किलात का मैंने इसलिए ज़िक्र किया कि ये जेन्युइन चैलेंजेस हमें मिले जो ही हमने हुकूमत संभाली, जिसको कहते हैं कि सर मुड़ाते ही ओले पड़े। लेकिन फ़िक्र न करें, इंशाअल्लाह हम ज़रूर मुश्किलात हैं लेकिन हम ज़रूर इनको हल करेंगे और इस बहरान से पाकिस्तान के अवाम को निकालेंगे। और वो वक्त दूर नहीं जब इंशाअल्लाह बिजली की लोड शेडिंग में खातर खा कमी आएगी। इंशाअल्लाह मेरी पाकिस्तान के अवाम से दस्तबस्ता गुजारिश है कि वो अल्लाह के हजूर दुआ करें कि हमें वो तौफीक बख्शे और हिम्मत दे कि हम उनकी खिदमत में कोई कसर न छोड़ें और पाकिस्तान को सही मानों में हम कायद का पाकिस्तान बनाएं। आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लोड शेडिंग के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि पावर प्लांट्स की मुरम्मत करके काबिल इस्तेमाल बनाया गया है। लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। बिजली काटते हैं तो अवाम बद्दुआएं देते हैं, गैस काटते हैं तो इंडस्ट्री को धचका लगता है। साबिक हुकूमत ने पावर प्लांट्स की मुरम्मत नहीं की। उन्होंने कहा कि पावर प्लांट्स की मुरम्मत करके काबिल इस्तेमाल बनाया गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में तरक्की याफ्ता मुमालिक ने गैस खरीद रखी है। दुनिया में कोयले की कीमतों में आग लगी हुई है। कतर के साथ किए गए मुआहदे पर साबिक हुकूमत ने इल्ज़ामात लगाए।